हेलो केम छो डियर स्टूडेंट स्वागत करूँ છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગ માં પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ તો કરી લીધી હશે ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને વિડિયો એ શેર નત કર્યો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો આપણે ઝડપથી 2 લાખ સબસ્ક્રાઇબર પહોંચવા આવી ગયા છે ટન શરૂઆત કરીએ અને જે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરે ને એને તમારા મોટા ભાઈના સમજે મારા સમજે હે ને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો હે ને મસ્ત મજાની તૈયારી કરશો જો હવે 8મા ચેપ્ટરમાં 5 દાખલા છે ત્રીજો દાખલો તમારા માથાના વાળ ખેંચી લેવો છે પણ તમારો ભાઈ બેઠો છે मोटो भाई हारोहार है चिंता नहीं करवानी हम है फिर क्या गम है जो शू कीधु समबाजु चतुष्कोणना विकिरणो एकबीजाने लंब है समबाजु चतुष्कोण एटले जेनी चारेय बाजू हरखी होय ने एवा चतुष्कोण ने समबाजु चतुष्कोण कहेवाय तमारे दीकुडावजो हूँ अहींया तमने एक समबाजु चतुष्कोण दोरीने देखाडुं आपणे आम ज दोरी नाखीए पण टन टोळुं हालो पेला दोरी नाखीए समबाजु चतुष्कोण एक एक लाइन ज दोरवी पड़शे बकुडाव हालो पीपी हरखी दोरांतर मम्मी ने हमसे ले झड़प थी हाँ हालो भाई डन आ बीजी लाइन दोरी नाखीए पीप पीप डुप्लीकेट रंगीले हालात है वाह वाह क्या बात है ने दोराई जा टन टन दोराई गया हालो भाई एमां एवुं छे आने छे मन पण नथी थातुं कई डन हालो असमबाजु चतुष्कोण छे जेनी चारे बाजू केवी छे सरखा छे आना विकिरणनो लंब होय दोस्त विकिरणनो मतलब शुं जो विकिरणनो मतलब एवो के आ जे छे ने आम टन टन जोजो मजा आवशे पीप 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 आ लंब होय एवुं आपणे साबित करवानुं छे मतलब आ काटखूणो छे ने एवुं साबित करवानुं छे तो करी दઈએ આનું નામ પહેલા આપી દઈએ નામ કેમ લખું છું તો અહીંયાથી લખવાનું શરૂ કરું A B C અને D घणा बधा छोकराओ नीचेथी नाम लखवानुं शरू करे अहींयाथी A B C D गमे एम लखो कांई वांधो नथी भाई नाम लखेल होवुं जोईए ओके हवे वच्चे आपणे आपी दઈએ एक O आपी दઈએ वच्चे शुं आपी दઈએ O आपी दઈએ हवे अहींया शुं कीधुं समबाजु चतुष्कोणना विकिरणो एकबीजाने लंब होय तो ज्यारे लंब होय एवुं साबित करवानुं होय ने दीकरा लंब होय त्यारे तमारे बे बाजू बाजूवाळा समोसा लई लेवाना एक ये वाला और एक ये वाला बे समोसा लई लेवाना है ने हालो जो हवे अहींया लई लઉં છું त्रिकोण AOB बराबर ने त्रिकोण AOB अने त्रिकोण AOD माटे बहु हेलू छे हवे अहींया केवी रीतना बे त्रिकोण ने पहेला एकरूप साबित करशुं कई रीते एकरूप साबित करशुं ध्यान राखो बकुडाओ जो समबाजू छे चारे बाजू हरखी होय એટલે AB અને AD हरखा तो AB बराबर AD AB बराबर AD है ना तो अहींया लखूं समान बाजू सामान्य नहीं हो समान बाजू बाजू केवी होय समबाजू में समान होय अहींया थोड़ुंक आ ऊभी लाइन मोटी छे आडी लाइन नानी छे पण आ छे समबाजू चारे बाजू हरखी छे भाई हाँ नाना मोटा नहीं जोता बीजू आमां सामान्य बाजू दीकराओ बे त्रिकोण में जो सामान्य बाजू कई छे AO छे बेटा तो अहींया लखी नाखीए AO इज इक्वल्स टू AO अहींया आपणे लखीए के सामान्य बाजू बराबर ने अने अहींया तमे पक्षय लखी शको कारण के समबाजू चतुष्कोण आपणे कीधुं तो अहींया तमे शुं लखी शको पक्षय लखी शको समान बाजू लखो तोय वांधो नथी मूंझवण नहीं ओके त्रीजी वस्तु बेटा तो के आ O थी B अने O थी D बे हरखा होय कारण के ई लंब द्विभाजक आ द्विभाजक એટલે બે હરખા ભાગ થાય એટલે O થી B નું અંતર ને O થી D નું અંતર કેવું હોય સમાન હોય એટલે OB બરાબર OD बराबर ने OB बराबर OD ओके अहींया लखवानुं द्विभाजक हालो डन थई गयो ओके तो बे त्रिकोण एकरूप थई गया तो अहींया त्रिकोण AOB एकरूप त्रिकोण AOD नियम कयो तो के त्रणेय बाजू छे એટલે बा 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 है ने 5 नियम होय ने बे खूनी वच्चे बा बे बानी वच्चे खू 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 बा 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 काकबा है ना जगतनी मालिपा बैठेला अमारा बकुडाव बा 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 ओके हवे हूँ करवानुं तो के मोज करवानी कई रीते करवानी चलाओ मंगल हकुबा जादूगर तो आपणे एम कही शकीए के आवडो आ खूणो हरखो बराबर ने CPCT थी तो यहाँ लखी नाखीए खूणो AOB बराबर खूणो AOD CPCT नो मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल गुजराती में कहूँ तो एकरूप त्रिकोणना अनुरूप भागो ओके डन थई गयुं हवे मारी जान शुं करवानुं आनो सरवाळो करवानो आ बेनो सरवाळो करीए खूणो AOB
વત્તા ખૂણો AOD બરાબર 180 અંશ. કેમ આ બેનો સરવાળો 180 થયો? કારણ કે આ રેખિક કોણની જોડ બની. જો આવડો આ ખૂણો અને આવડો આ ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 થાય ને. રેખિક કોણની જોડ છે યો. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે રેખિક કોણ, રેખિક કોણ ટંટણાન ટડોત. હવે દીકુડાવ શું કરવાનું? તો કે મજા કરવાની. કઈ રીતે મજા કરવાની? હાલત તમારો ભાઈ તમને સમજાવે છે. જો બકુડાવ, હવે આપણે અહીંયા ખબર છે AOB શું થાય? AOD થાય. તો અહીંયા લખીને કે AOD. કેમ? તો કે AOB બરાબર આપણે આગળ છે ને AOD મૂકી દીધું વત્તા AOD. કઈ? અહીંયા AOD મૂકવાનું હતું. AOD બરાબર 180. કેટલી વાર થઈ ગયા? 2 વાર. તો અહીંયા લખીને કે 2 ગુણ્યા AOD બરાબર 180 અંશ. 2 ગુણાકાર છે આ બાજુ તો ભાંગાકાર, એટલે AOD બરાબર 180 ભાંગ્યા 2. હાલો શું જવાબ આવશે? તો કે 90 અંશ. હે ને? આવી ગયો જવાબ. તો અહીંયા લખવાનું તેથી હવે એનો મતલબ એવો થાય કે બંને ખૂણા કેવા છે? આ AOD અને આ તો 2 હરખા હતા ને. તો હવે AOD હોય કે AOB? AOB બરાબર AOD બરાબર 90 અંશ. 90 અંશ છે એટલે કેવા હોય ભાઈ? વિકિરણનો લંબ હોય. તેથી અહીંયા લખવાનું તેથી સાબિત થાય છે. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. અને ઉપર રકમમાં લખ્યું હોય એ લખો તોય હાલે. તેથી સાબિત થાય છે કે ભાઈ સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકિરણનો એકબીજાને લંબ હોય. પણ એવું ન લખવું હોય તો તેથી સાબિત થાય છે. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. મજા આવી ગઈ? ઓકે. નાવ બીજો દાખલો. ભાઈ બીજો દાખલો તો હાવ હેલો છે. મધ્ય બિંદુનો પ્રતિપ્રમેય છે. ચતુષ્કોણ ABCDમાં આપણને કીધું છે ભાઈ AB BC CD અને AD ના મધ્ય બિંદુ PQRS છે. ઓકે. તો અહીંયા આપણે કરીને કે ચતુષ્કોણ હાલો ભાઈ ચતુષ્કોણ ABCD. ઓકે. ABC અને D આ ચતુષ્કોણ છે ABCD બરાબર. તેના મધ્ય બિંદુ અનુક્રમે PQRS છે. PQRS છે. ઓકે. હાલો હવે આપણને હું કીધું ભાઈ AC વિકિરણ છે. પહેલા આપણે આ દોરી નાખીએ PQRS, પછી AC વિકિરણ દોરી નાખશું ભાઈ. है ना? PP रंगीले हालात है, वाह वाह क्या बात है ना? डरने की क्या बात है, મેઘાણી સરસાત હે. આલુ થઈ ગયું દીકુડા થઈ ગયું. હે ને? તો આ મધ્ય બિંદુ કરી નાખ્યા. હવે એસી વિકિરણ કીધું. એસી ક્યાં છે? તો કે અહીંયા છે એસી. હાલો ભાઈ આ એસી આપણો થઈ ગયો વિકિરણ. ડન. ઓકે. હા હવે અહીંયા એક બીજી વસ્તુ આપણને શું કીધું? AB BC CD અને DA ના મધ્ય બિંદુ PQRS છે. તો પહેલા AB નું મધ્ય બિંદુ આપણે અહીંયા લખવું પડશે P, નકર ડખા થાય. અહીંયા Q, અહીંયા R અને અહીંયા S. જગો મગો? તો કે જગો મગો ભાઈ. ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી શું ઘટે? હવે હું સાબિત કરવાનું છે, કરી નાખીએ. તો SR સમાંતર AC. ઓકે. આ SR છે અને આ AC છે. આને સમાંતર સાબિત કરવાનું છે, કરી નાખીએ. કેમ કરશું? તો કે એના માટે આપણે આ ત્રિકોણ લેવું પડશે. જો હું અહીંયા મસ્ત હાઇલાઇટ કરી દઉં છું. તમે ઘરના છો એટલે, બાકી બધાને ન શીખવાડે. આ તો તમારા નાના ભાઈ બહેન છો ને એટલે શીખવાડી દઉં. જો આવડો આ ત્રિકોણ લેવાનો કે જેની અંદર 2 આવી જાય, સમાંતરવાળી 2 રેખા આવી જાય, 2 લાઈન આવી જાય. આ ત્રિકોણ લીધો. ત્રિકોણનું નામ ક્યાં દેંગે? ત્રિકોણ કા નામ દેંગે ACD. તો અહીંયા લખું છું ત્રિકોણ ACD માં, ત્રિકોણ ACD માં AD નું મધ્ય બિંદુ S છે. બરાબર ને? AD નું મધ્ય બિંદુ S છે. ઓકે. DC નું મધ્ય બિંદુ R છે. બરાબર ને? DC નું મધ્ય બિંદુ R છે. ત્યાં લખવાનું તેથી મધ્ય બિંદુ પ્રતિપ્રમેય પ્રમાણે, તેથી મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય પ્રમાણે જો ભાઈ આ બેનું મધ્ય બિંદુ હોય S અને R અને ત્રીજી બાજુને તો એ સમાંતર હોય તો આપણે લખવાનું ને, તો તેથી આપણે અહીંયા લખી નાખવાનું SR સમાંતર AC. જો ભાઈ પેલું સાબિત થઈ ગયું.
બીજું શું કરવાનું છે ભાઈ તો કે એસ આર 1/2 એસી બી સૂત્ર જ છે ભાઈ તો અહીંયા બીજું એની હારોહાર થઈ જાય તેથી આ પ્રમેય જ છે કે એના કરતાં અડધું હોય તો એસ આર બરાબર 1/2 એસી ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાપ બીજું કાંઈ ન ઘટે બે વસ્તુ થઈ ગઈ ત્રીજી વસ્તુ હા એ એક વસ્તુ જ હતી સોરી હવે બીજી વસ્તુ PQ અને RS સરખા થાય તો આ PQ અને RS કેમ સરખા થાય હવે આ બાજુનો ત્રિકોણ લેવાનો આને ભૂલી જાવ ઘડીક પીપી હવે આ બાજુનો ત્રિકોણ દોરું જુઓ જરાક ધ્યાન રાખો પીપી આવડા ત્રિકોણ ABC જેમ કર્યું એમ જ કરવાનું છે નવું કાંઈ નથી મજા જ કરવાની છે ધ્યાન રાખજો બાપુ હાલો હવે જરાક જુઓ શું છે ભાઈ તો કે ભાઈ PQ ને સમાંતર AC છે તો અહીંયા હું લખી નાખું ભાઈ હવે ત્રિકોણનું પહેલાં નામ લખશું ABC માટે જેમ ઉપરનું સ્ટેપ કર્યું ને એમ જ કરવાનું છે કાંઈ નવું નથી ને બેઠો બેઠો ચોપડીનો દાખલો છે તો અહીંયા લખીએ ભાઈ ABનું મધ્ય બિંદુ P છે ABનું મધ્ય બિંદુ P છે બરાબર અને BCનું મધ્ય બિંદુ Q છે BCનું મધ્ય બિંદુ Q છે બરાબર ને P છે અને BCનું મધ્ય બિંદુ Q છે હાલો ડન થઈ ગયું હવે શું કરવાનું ભાઈ તો કે આ મધ્ય બિંદુ તો છે તો હવે આપણે રેખા જે છે ને સમાંતર કરવાનું બરાબર મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય પ્રમાણે અહીંયા લખવાનું મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય પ્રમાણે મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય પ્રમાણે PQ સમાંતર AC હાલો PQ સમાંતર AC ડન છે હાલો હવે તો કે ભાઈ એ સમાંતરે હોય અને તમને બધાને ખબર છે કેવું હોય PQ બરાબર 1/2 AC હવે આ જે હતું એને પરિણામ 1 કહી દઈએ આ જે હતું એને પરિણામ 2 કહી દઈએ તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ને પરિણામ 1 અને 2 પરથી અને બાજુમાં ઠપકાર દો પરિણામ 1 અને 2 પરથી શું કરશું ભાઈ પરિણામ 1 અને 2 પરથી તો કે આ બેયની જમણી બાજુ હરખી જો 1/2 AC 1/2 AC તો બેન ડાબી બાજુ હરખી હોય તો આપણે લખી નાખીએ SR બરાબર PQ હે ને હાલો ડન છે હવે આ થઈ ગયું નંબર 2 નંબર 3 PQRS સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે ઓકે તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ એ જ રીતે આપણે અહીંયાથી હવે અહીંયા ત્રીજું જે છે ને એ હું અહીંયા કરું છું આ નંબર 3 અહીંયા થઈ ગયું આ નંબર 2 અહીંયા થઈ ગયું હવે ધ્યાન રાખજો હવે આ બંને સમાન થયું ને નંબર 3 અહીંયાથી શરૂ કરું છું હરખો લીટો થઈ ગયા પીપી ઓકે શું થયું અહીંયા ભાઈ નંબર 3 તો કે ભાઈ SR બરાબર PQ અને વળી SR સમાંતર PQ છે બે સરખું છે ને સમાંતરે છે અને એ જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે PS અને QS બે સમાન અને સમાંતર છે PS અને QS ત્યાં PS = QS વળી PS સમાંતર QS છે અને અહીંયા લખવાનું તેથી આપણે અહીંયા લખીએ કે ચતુષ્કોણ PQRS સમાંતર બાજુ છે ભાઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે આ દાખલો મોસ્ટ IMP દીકરાઓ હે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક નાનો સુધારો છે અહીંયા જે છે ને મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય પ્રમાણ નહીં આવે મધ્ય બિંદુ પ્રમેય પ્રમાણે આવશે હે ને તો આ પ્રતિ પ્રમેયમાં તો આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ કે મધ્ય બિંદુ છે એટલે અહીંયા મધ્ય બિંદુ પ્રમેય પ્રમાણે આવશે અહીંયા મધ્ય બિંદુ પ્રતિ પ્રમેય નહીં આવે મધ્ય બિંદુ પ્રમેય પ્રમાણે બરાબર ને તો આ એક નાનકડો સુધારો તો એ તમારે કરી લેવાનો છે આ દાખલો મોસ્ટ IMP તમારો મોટો ભાઈ એમ કે આ દાખલો આવે એટલે આવે આમાં છે કાંઈ નહીં ભાઈ રમતવાદ છે રમકડું છે હાવ હેલો દાખલો છે 4 માર્ક રોકડા છે ભાઈ બરાબર ઓકે અઘરી વાત છે એ આ દાખલામાં છે ભાઈ હે જો આમ આખા પેજનો દાખલો થયો તો હજી બાકી છે છેલ્લું સ્ટેપ એ મેં કીધું કે ભાઈ પહેલાં હું તમને સમજાવી દઉં હાલો મજા આવે જો મજા આવશે હવે આ દાખલો એક્ઝામમાં પૂછાય હું ટીચર હોઉં તો તમને આ દાખલો હું ન પૂછું કારણ કે તમને પેપરમાં તો 4 માર્કનો દાખલો પૂછાવાનો છે ને 16 માર્ક્સ નથી પૂછવાનો પણ હું કરાવું છું એટલા માટે કે કદાચ 1% વિદ્યાર્થીને પૂછાઈ ગયું હોય ને તેને આવડવું જોઈએ કારણ કે તમારો મોટો ભાઈ બેઠો હું કોઈને નહીં મૂકું કરાવી દઉં છું પણ કદાચ પૂછાઈ બી જાય ને તો ઓપ્શનમાં કાઢી નાખવાનું બહુ તમ તારે
માથાકૂટ નહીં કરવાની, બરાબર. પણ હું કરાવું છું, શું લે કરાવું છું કે ભાઈ જે 1% ટોપ 1% વિદ્યાર્થી છે કે નહીં, એને આ દાખલો સોલ્વ કરવો હોય તેને આવડવો જોઈએ, એટલે શીખી લો બધા, ધ્યાન રાખો. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDમાં AB સમાંતર CD છે અને AD બરાબર BC છે, તો સાબિત કરો કે ખૂણો A બરાબર ખૂણો B થાય અને ખૂણો C બરાબર ખૂણો D થાય. ત્રિકોણ ABC અને BAD આ બંને એકરૂપ છે એવું સાબિત કરવાનું છે. હવે સૂચના આપણને આપી છે કે ભાઈ AB ને લંબાઈ અને C માંથી DA ને સમાંતર હોય તેવી AB ને E માં છેદતી એક રેખા દોરો. કેવા એવું માંગે છે કે આ AB ને સમાંતર હોય ને એવી એક આ રેખા દોરવાની છે, આ બરાબર. અને B ને E સુધી શું કરી દેવાનું છે, લંબાઈ દેવાની છે. આપણને કવિએ એવું કીધું છે. ઓકે, એ આપણે કરી નાખ્યું છે. હવે તમે અહીંયા જુઓ, સૌથી પહેલા આપણે કેવી રીતના દાખલો કરશું. પહેલા આપણે સાબિત કરવું છે ખૂણો A બરાબર ખૂણો B. કેમ સાબિત કરશું? તો આના માટે સૌથી પહેલા આપણે, હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને કરાવતો જાઉં. પહેલા આપણે શું કરશું ખબર? આપણે એવું કહેશું કે ADCE સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું આપણે સાબિત કરશું. કેમ કરશું? તો આપણને જો અહીંયા દાખલામાં કીધું કે ભાઈ આ AB બરાબર ને, કેમ કે સોરી, આ AB સમાંતર DC છે, એ તો દાખલામાં આપ્યું ને, AB સમાંતર DC છે, હા બરાબર. હવે આની લાઈન મોટી કરી, AB ની લાઈન આપણે મોટી કરી, ક્યાં લગી કરી? E લગી કરી. તો AE સમાંતર DC થાય, તો કે થાય. તો અહીંયા લખવાનું, તેથી AE સમાંતર DC થાય. AB ની લાઈન મોટી કરી તો AE સમાંતર DC થઈ ગયું. ઓકે, હાલો, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ ભાઈ, ડન. હવે આપણને પાછું બીજું ખબર જ છે કે ભાઈ AD અને ED બે સમાંતર છે, AD અને આ EC બરાબર ને. AD અને EC સમાંતર હોવાથી અહીંયા ED નહીં આવે, EC આવશે, EC. ઓકે, ડન છે. તો કે આ AD અને EC પણ શું છે? સમાંતર છે, કારણ કે આપણે દોર્યું જ છે કે એકબીજાને સમાંતર હોય તેવી રેખા દોરો, તો એ તો આપણે દોરી જ છે. ઓકે, એનો મતલબ શું થયો? ADCB ADCE કેવું થઈ ગયું? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ થઈ ગયું. અહીંયા લગી પતી ગયું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું સાબિત તો કરી નાખ્યું. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની ખૂબી શું છે? બે આડી લાઈન સરખી, બે ઊભી લાઈન સરખી. તો હવે આની આડી લાઈન શું છે? AD EC. તો અહીંયા જો લખ્યું AD બરાબર EC. આને હું બોક્સ કરું છું કારણ કે હમણાં આગળ આપણને આ કામ આવશે. બે ઊભી લાઈન લીધી હતી, બે આડી લાઈન, AE અને DC. તો અહીંયા AE ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ DC. ડન થઈ ગયું. ઓકે, ફાઇન. હવે દીકુડાઓ જુઓ, બહુ ઇઝી છે, કાંઈ અઘરું નથી. આ થઈ ગયું આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે ત્યાં સુધીનું. બે આડી લાઈન હરખી, બે ઊભી લાઈન હરખી. હવે એક પક્ષ દાખલામાં આપ્યો છે. પક્ષ શું આપ્યો છે? કે AD બરાબર BC. જો અહીંયા લખ્યું પક્ષ AD બરાબર BC. તો હવે જરાક આને જુઓ, AD બરાબર EC, AD બરાબર BC, મતલબ આ EC અને આ BC બે કેવું થાય? સરખું થાય. EC અને BC છે ક્યાં? તો જો અહીંયા છે, આ EC અને આ છે BC. ઓકે, હવે ત્રિકોણમાં અગર બે બાજુ સમાન છે તો પ્રમેય 7.3, અગર સમાન બાજુની સામેના ખૂણા કેવા હોય? સમાન. 7.2. કા આ સમાન બાજુ છે, એની સામેના ખૂણા, એટલે આ ખૂણો B અને આ ખૂણો E સરખો. પણ ખૂણો B એમ નામ નો લખાય. નામ કેમ લખાય બેટા? CBE, બરાબર ને. તો અહીંયા મેં લખ્યું ખૂણો CBE. અને ખૂણા E નું નામ કેમ લખાય? ECB. આવડો આ ECB. આ બે હરખા. કેમ? પ્રમેય 7.2. 3 નહીં ભાઈ, સમાન બાજુની સામેના ખૂણા સમાન હોય. ઓકે, હવે દીકુડાઓ તમે આ એમ નામ રાખો છો ને, આને કાંઈ નથી હલાવતો, CBE ને. પણ આ જે આપણે ખૂણો છે CEB, એને A સુધી લંબાવીએ, કાંઈ ખૂણો કાંઈ થોડો બદલાય, પૂછડું મોટું થાય, ખૂણો તો એમને જ રહે. એટલે લખી નાખું છું CEA. એટલે અહીંયા હું લખી નાખું છું CEA. આ પરિણામ 1. ઓકે, હવે દીકરાઓ આ નિયમ છે કે ભાઈ આ સમાંતર બાજુ છે બે, આ બે સમાંતર બાજુ છે, બરાબર ને. આ એની છેદિકા થઈ AE અને એની સામેના ખૂણા, જો સામેના ખૂણા જેને કહેવાય એક જ બાજુના અંતઃકોણ, એનો સરવાળો થાય 180. એટલે આ બે ખૂણાનો આપણે લખ્યું ભાઈ, જો અહીંયા મજા આવશે, પીપી. ખૂણો DAE કેમ નામ લખ્યું? અહીંયાથી તમે DAE અને CEA ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 180. હાલો લખી નાખ્યું ભાઈ. કેમ? તો કે એક જ બાજુના અંતઃકોણ. ઓકે, હવે શું કરવાનું? તો કે હવે આપણે એક કામ કરીએ, આ CEA પ્લસ છે ને એ બરાબર ને આ બાજુ આવે, એટલે કેવા થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. આને કીધું પરિણામ 3. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. પછી જો આ રેખિક કોણની જોડ થાય, આનો સરવાળો દીકુડાઓ કેટલા થાય? 180. એમાં એક આ ખૂણો છે ને એક આ ખૂણો છે. ઓકે, તો આ જે ખૂણો છે, ખૂણા નંબર 1 નામ આપવું આને, અને આને આપવું ખૂણા નંબર 2. તો ખૂણા નંબર 1 નું નામ શું લખીએ? કાંઈ ABC લખીએ કાંઈ?
હે ને? તો અહીંયા જો લખ્યું છે રેખી કોણ કઈ ગયું અહીંયા ABC વત્તા સીથી શરૂઆત કરીએ, ખૂણા 2નું નામ લખીએ CBE, તો અહીંયા ખૂણા નંબર 2 એનો સરવાળો કેટલો થાય 180 કઈ ગયું અહીંયા 180. કેમ? તો કે રેખિક જોડના ખૂણા. ઓકે દોસ્ત, હવે જો આપણને ખબર છે ને બે ખૂણા કેવા છે સમાન, ક્યાં અહીંયા જોયું હતું ને, તો આ ABC એમને મૂક્યું, CBA આ CBE ની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ કે બેટા CEA લખીએ કે, એટલે CEA બરાબર 180. ક્યાંથી આવ્યું? તો કે પરિણામ 1 માંથી આવ્યું, અહીંયા પરિણામ 1 હતું ને ત્યાંથી આપણે લખ્યું. ઓકે, તો આપણે ABC ને કરતા બનાવીએ, આ પ્લસ છે આ બાજુ આવે તો માઇનસ, તો જુઓ તમે પરિણામ 3 જુઓ, પરિણામ 4 જુઓ, બે હરખા થઈ ગયા. જો બેની જમણી બાજુ હરખી છે તો બેની ડાબી બાજુ કેવી હોય સરખી હોય, તો આપણે લખવાનું પરિણામ 3 અને 4 ઉપરથી કે આપણે અહીંયા લઉં છું DAE અને ABC. તો હવે DAE ક્યાં છે? તો કે DAE, હા, અને બીજું શું હતું ભાઈ, બીજો ખૂણો કયો હતો DAE પછી? બીજો ખૂણો હતો ABC. ABC ક્યાં આવ્યું? તો કે ભાઈ ABC અહીં આવ્યું, ABC મતલબ ખૂણો A બરાબર ખૂણો B થઈ ગયું, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ હે ને? તો અહીંયા લખ્યું ખૂણો A બરાબર ખૂણો B કઈ ગયું અહીંયા, આ આપણને મળી ગયું. તો અહીંયા પહેલું આપણું સાબિત થાય છે. બીજું આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? ખૂણો C બરાબર ખૂણો D. કેમ કરશું? બહુ ઈઝી છે, આ તો હેલું છે. હવે જો આ સમાંતર બાજુ છે, આ સમાંતર બાજુ છે, તો આ બેનો સરવાળો બરાબર ને, આ સમાંતર બાજુ અને આ AD એની છેદિકા, આ એક બાજુના અંતકોણ હમણાં દીધાનો સરવાળો કેટલો થાય 180, એટલે ખૂણો A વત્તા ખૂણો D બરાબર 180. તો કે હા સાહેબ, ખૂણો A વત્તા ખૂણો D બરાબર 180 થાય. હાલો જો અહીંયા નીચે આવી ગયો, પૂરો થવા આવ્યો. ખૂણો A વત્તા ખૂણો D બરાબર કેટલા થયા? તો કે 180 કઈ ગયું અહીંયા. હવે આપણે ખૂણો D ને કરતા બનાવીએ, એ પ્લસ છે આ બાજુ તો માઇનસ થાય, એટલે ખૂણો D બરાબર 180 માઇનસ A. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. હવે અહીંયા આવીએ ખૂણો B અને ખૂણો C. આ ખૂણો B અને આ ખૂણો C, આ એક જ બાજુના અંતકોણ થયા, આનો સરવાળો 180 થાય, એટલે અહીંયા લખીએ ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180. આપણે અહીંયા જ સાબિત કર્યું ખૂણો A અને B હરખા છે, એટલે અહીંયા B ની જગ્યાએ લખી નાખ્યો ખૂણો A વત્તા 180. આ A પ્લસ છે આ બાજુ તો માઇનસ થાય, એટલે ખૂણો C બરાબર દીકુડાવ એ ભાઈ ધ્યાની, હા 180 માઇનસ A. હવે પરિણામ 5 અને 6 જુઓ, આની જમણી બાજુ આની જમણી બાજુ હરખી, તો બેન ડાબી બાજુ હરખી હોય, ખૂણો D બરાબર ખૂણો C. સિમ્પલ છે હે ને? તો આ થઈ ગયું બીજું સાબિત. અહીંયા કયું સાબિત થયું? નંબર 2. આ નંબર 2 સાબિત થઈ ગયું. હવે નંબર 3, આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવાનું છે. હવે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવા એટલે હું હાવ ઠુલિયા જેવું ABC કયા ત્રિકોણ છે જો અહીંયા આ બધું રફ કરી નાખું ABC. હાલો હવે ખાલી બે ત્રિકોણ લઈ લઈએ, આપણી આગળ બધું છે જ તે ભાઈ હે ને? આવડો આ ત્રિકોણ ABC, ઓ ભાઈ ABC અને ABD, આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવાનું છે. જો અહીંયા લખેલું છે ABC એટલે આ ABC, પછી BAD. ઓકે, આ બંને ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવાનું છે, કરી નાખીએ. તો કેવી રીતના સાબિત કરશું? તો પહેલાં હું અહીંયા લખી નાખું, પછી હેઠે કોપી પેસ્ટ કરી નાખીશ, બરાબર ને? આ બંને ત્રિકોણ સાબિત કરવામાં આપણને ખબર છે કે AD બરાબર BC, બરાબર? નીચે ખાલી કોપી પેસ્ટ કરી નાખું, AD બરાબર BC. પક્ષ દાખલામાં આપ્યું છે, બે હરખું છે. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. બીજું આપણે સાબિત કર્યું ને કે ખૂણો B, આ પહેલા ખૂણો તો ABC, એટલે ખૂણો B અને ખૂણો A કેવા છે? હરખા છે, એટલે ખૂણો B બરાબર ખૂણો A, બરાબર ને? આપણે ખૂણો A બરાબર ખૂણો B ક્યાં સાબિત કર્યું હતું? ક્યાં સાબિત કર્યું હતું? તો કે અહીંયા, તો કે અહીંયા લખું છે સાબિત કરેલ. હું લખું છું સાબિત કરેલ. ઓલરેડી સાબિત કર્યું છે. પછી બીજી વસ્તુ, સામાન્ય બાજુ કઈ છે બેટા? AB બેયમાં આવે છે, એટલે AB બરાબર AB. અહીંયા લખીએ સામાન્ય બાજુ. તો આ બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થઈ ગયા. લ્યો ભાઈ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. તો આને હું કરી નાખું છું કોપી, બરાબર ને? ક્યાં પેસ્ટ કરશું? તો કે અહીંયા નીચે પેસ્ટ કરી નાખીએ. હાલો ભાઈ, એટલે દાખલો થાય ફિનિશ, બરાબર? ડન છે? તો અહીંયા લખી નાખીએ તેથી ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ BAD કયા નિયમથી? તો કે બે બાની વચ્ચે ખૂ એટલે બા ખૂ બા. દાખલો પૂરો થઈ ગયો. ડન છે દીકુડાવ? આવી ગઈ મજા? તો આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. હજી બે દાખલા બાકી છે એના સાથે. ત્યાં સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો કરી નાખો. અને આવતીકાલે આ બે દાખલાનો વિડીયો ને પછી 9મું ચેપ્ટર ને પછી 12મું ચેપ્ટર ને પછી વિભાગ A માટે રેડી જાઓ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ.